खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनी ये जिहड़ी बारिश वध होण नाल समुचे पंजाब दे विच पानी की बहुतात होने करके बहुत सारे इलाके जिहड़े वो पानी की मार हेठ आ गए। सब तो पहला श्री आनंदपुर साहब विखे, फिर रोपड़ हलका, फिर फतेहगढ़ साहब, इस तरह पटियाला, परले पासे नूं संगरूर ते उधरों तरन तारण वाला पासा, ये सारे पासे पानियां दी बहुत वड्डी एक भरमार हो गई। तो जिहदे तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस हड़ पीड़तां लई, क्योंकि लोगों की आवाजाही बंद हो गई, घरों चों निकलना बंद हो गया, 8-8, 7-7 फुट पानी जमा हो गया, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये मुंडला फर्ज समझते हुए गुरु नानक देव पातशाह जी के पवित्र सिद्धांत सरबत के भले ते समुची लकाई नूं समर्पित सारियां स्थानां तो बगैर किसी भिन्न भेद के लंगर की जिहड़ी सी वो सेवा शुरू की गई, जिहदे विच तख्त श्री केसगढ़ साहब उहदे नाल संबंधित तुहानूं डिटेल भी दे देंगे। इस तरह गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब, श्री दरबार साहब तरन तारण तो गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब, इस तरह गुरुद्वारा पातशाही नौवीं बहादरगढ़, पातशाही छेवीं अस्थान 6वीं ते 9वीं पातशाही करहाली, गुरुद्वारा मंजी साहब आलमगीर, श्री कटाना साहब पातशाही 6वीं, उस तो इलावा गुरुद्वारा पातशाही 10वीं माछीवाड़ा लुधियाना और गुरुद्वारा पातशाही 10वीं चमकौर साहब, गुरुद्वारा भट्ठा साहब रोपड़ विखे और श्री बेर साहब सुल्तानपुर लोधी, गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह जी रत्तो के तरन तारण, गुरुद्वारा श्री गोबिंदगढ़ साहब पातशाही 6वीं 10वीं राणमा फतेहगढ़ साहब, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी पातशाह बाबा बकाला, गुरुद्वारा भाई लालू जी डल्ला, गुरुद्वारा अंब साहब मोहाली, गुरुद्वारा चरण कमल जिंदोवाल बंगा, गुरुद्वारा बौली साहब नडाला ते गुरुद्वारा पातशाही 6वीं गुरुसर कौंके लुधियाना। इन्हां ते सारे लगातार लंगर की भी सेवा, उस तो इलावा लंगर की सेवा तो इलावा क्योंकि कुछ मैडिकल फैसिलिटीज़ भी लोड़ सी, वो मैडिकल फैसिलिटीज़ भी गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे ते पटियाला विखे पहुँचाईयां गईयां। उस तो इलावा पानी की ते दुध की बड़ी वड्डी पद्धर ते मंग सी, उस च भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिथों जिथों भी मंग आई उसे सारियां दी जाके समय समय सिर सारी मंग जिहड़ी वो पूर्ति की। हुण अज मैं इधर फतेहगढ़ साहब पासे आया तो अज इधर लोगों की बड़ी वड्डी मंग सी कि जिहड़ा चारा पशुओं लई वो क्योंकि पणा चढ़ गया उहदे उत्ते ते पानी दे विच खड़ा आ, उहदे लई असीं अज बैठ के सारा मशवरा किया कि हुण जिथे जिथे भी आ साडे तकरीबन 20 पॉइंट आ, इन्हां 20 पॉइंटां तो इलावा क्योंकि जिहड़ा घग्गर दरिया आ उहदा फैक्ट उधर मालवे वाले पासे बहुत वड्डा पिया ते गुरुद्वारा जामनी साहब जिहड़ा साडे फिरोजपुर साहब उधरले पासे जिहड़े सतलुज के दरिया के नाल नाल लगदे पिंड आ वो भी पानी दे विच पए आ, उन्हां नूं भी असीं अज ओह एक नवां पॉइंट शुरू करके लंगर दी ते चारे दी, वो चारे दी असीं बैठ के सारा मशवरा किया कि जिहड़ा अचार बनदा मक्की तो कच्ची मक्की जिहड़ी हुंदी जिहले पून फुੱਟदी आ ते वो तैयार होया हुंदा ते वो असीं 1-2 फर्मां दे नाल बारगेनिंग भी की आ। वो बड़े पद्धर ते जिथे जिथे भी समुची संगत नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा मैंबर साहिबान नूं चेचे तौर दे उत्ते कि इहनूं आपां जंगी पद्धर ते लाइए, क्योंकि जिहड़े घर फसे होंदे उन्हां नूं पता फिर किस भाव पैंदी आ। सो इहनूं आपां जिथे जिथे भी मंगिया लोकां नूं भी मैं बेनती करदा संगत रूपी कि जिथे जिथे भी किसी नूं लोड़ आ उह निरसंदेह जिहड़े इन्हां पॉइंटां दे उत्ते अपना मेरा टेलीफोन खुला हुंदा। सरदार गुरचरण सिंह गरेवाल साडे जनरल सकत्तर आ और साडे साबका प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार करपाल सिंह जी बडूंगर प्रोफैसर साहब, मेहता साहब मेरे नाल रजिंदरपाल बैठे आ, उन्हां दे नाल सरदार जगदीप सिंह जी साडे चीमा तुहाडे इस हलके दे और कुलवंत सिंह मन्नण जलंधर तो सरदार सरमन सिंह कलार, ये इदों इलावा जिहड़े हलके दे होर भी मैंबर आ उन्हां नूं भी बेनती करदा कि तुसीं घरां 'च ना बैठो, जिथे जिथे कोई लोड़ आ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर ढंग दे नाल हर तरीके नाल जिहड़ी भी किसी पक्ष की चाहे दुनियावी तौर पर मनुखों लई
ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰਪੈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਟੱਚ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 8-8, 7-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਸਥਾਨ, ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਹਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਰਾਣਮਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਡੱਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ
ਜਿੰਦੋਵਾਲ ਬੰਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਡਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਗੁਰੂਸਰ ਕੌਂਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਆਈ ਉਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਣਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 20 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਉਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ, ਕੱਚੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਣ ਫੁੱਟਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੂੰਗਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰਪੈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਚਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਟੱਚ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ
ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 8-8, 7-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਸਥਾਨ, ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਰਹਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ, ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੋਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਰਾਣਮਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਡੱਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿੰਦੋਵਾਲ ਬੰਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਡਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਗੁਰੂਸਰ ਕੌਂਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਆਈ ਉਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਣਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ 20 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਉਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ, ਕੱਚੀ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਣ ਫੁੱਟਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੂੰਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ,
ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਰਪੈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੂ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਚਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਟੱਚ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।